हेलो एवरीवन। प्रीवियसली गोटे मु वीडियो पकईली पूर्व वीडियोटा जोटा मैथ रो गोटे थियोरीटा पकईली नंबर सिस्टम रो पिलांकर एते रेस्पॉन्स आसीनी से वीडियो रे हुए तो पिला माने इंटरेस्टेड नाहांती थियोरी करिवारे किंबा तांकर हेई जाइतिबो थियोरी तो केवल एमसीक्यू पई से माने प्रैक्टिस करथुए तो सेति पई मु एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करूची। एमती नहीं कि आमे करबानी थियोरी करबा धीरे धीरे करबा जो माने नुआ नुआ स्टार्ट करूचंती कॉम्पिटिटिव पई सेमान पई आमे धीरे धीरे करबा किछि व्यस्त होबार नहीं किंतु ता भितरे भितरे आमे एमसीक्यू कंप्लीट कर दबा। आज मु नै आछि हिस्ट्री रो पूरा हिस्ट्री रो टोटल जति भी हम सब्जेक्ट रहउची सब सब्जेक्ट रे आमे करबा कि एबे हिस्ट्री रो आरंभ करिया। जीएस रो मेन टॉपिक जोटा निया जाय हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सब रो धीरे धीरे करबा आमे तापर हिस्ट्री टा फास्ट आमे कर दबा। फास्ट एंशिएंट रो आज मु नै आछि प्री हिस्टोरिक एज एंड आपनकर इंडस व्याली सिविलाइजेशन दुईटा को नेकी टोटल 50 टा 51 टा क्वेश्चन अछि माने जोगुडा की प्रीवियस ईयर प्योरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम धीरे धीरे करिया। आज एंशिएंट करिवा तापरे मिडिएवल करिवा एंड आपण मानकर मॉडर्न भी करिवा सब धीरे धीरे करिवा। वीडियो स्टार्ट करिवा आगरु कहि रखिबी जदि वीडियो आपनको भल लागछि तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ जहाँ भी क्लास करबी तार नोट सब पाइया पई डिस्क्रिप्शन लिंक अछि टेलीग्राम रे जॉइन हे जानतु सब नोट मु प्रोवाइड कर देबी जहाँ भी सब इंपोर्टेंट नोट रहइबो मो द्वारा से सब प्रोवाइड कर देबी। ठीक अछि तो स्टार्ट करिबा। प्री हिस्टोरिक एज स्टार्ट करिबा। प्री हिस्टोरिक एज रु किछि क्वेश्चन अछि जे डिस्कशन करिबा ता थ्रू रे हमें केवल जति क्वेश्चन थियो सति कि नुहे ता बाहर भी जति आउ जहाँ हे परिबो सब डिस्कशन हमें करिबा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच पीरियड इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज जोड़ा कहा जाय सेरा कहा को कहा जाय पचारछि। ऑप्शन ए देछि मेसोलिथिक देन नियोलिथिक पालियोलिथिक चाल्कोलिथिक। देखंतु ओल्ड स्टोन एज जदि कहबा हमें सेटा आपनकर कहा जाय कोटा के ना पालियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज आपनकर कहा जाय काहे कि ना ह्यूमन माने सेतले कोन करथले हंटिंग आ गैदरिंग करथले जोटा क्रूड स्टोन टूल को जोटा जोड़ा कोन कहले अनपॉलिश्ड जोड़ा पॉलिश होई नथिवो सही टूल सब यूज करथले पत्थर टूल को यूज करथले। एंड जदि प्रश्न एटा आसे आपनकर जे पालियोलिथिक एज ता नामकरण कहा द्वारा हेतला जॉन लोबक को द्वारा हेतला एटा मन रखथिबे एटा गोटे इंपोर्टेंट आपनकर एठी जति कि भी आपनकर जहा भी एक्सप्लेनेशन रहइबो कि जहा क्वेश्चन रहइबो सब आपन पई इंपोर्टेंट काहे कि ना एटा सब प्रीवियस ईयर रे आपनकर एग्जाम रे आसी सारिछि तो टिके मन देखि सुनुतबे जहाँ भी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन मु देबी सेगुडा भी गोटे गोटे आपनकर क्वेश्चन रहिबो। देखो पालियोलिथिक एज ता का द्वारा आपनकर नामकरण कराइछि जॉन लोबक को द्वारा कराइछि एटा बहुत टाइम रे एग्जाम रे आपनकर आसे। एंड कोन कहले ना जोड़ा अनपॉलिश्ड जोड़ा आपनकर रहला स्टोन रो टूल गुडा यूज होतला पालियोलिथिक एंड मोस्टली किछि भाग रे आपनकर मेसोलिथिक रो भी होतला। देन व्हिच पीरियड विटनेस्ड द बिगिनिंग ऑफ एन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को टाइम रे स्टार्ट हला बेली आपन को पचारछि सेम से पालियोलिथिक ना मेसोलिथिक ना नियोलिथिक ना आयरन एज रे। देखो जदि मु कहबी स्टार्टिंग कोठु हला स्टार्टिंग आपनकर मेसोलिथिक रो किसी लास्ट फेज आड़ को आरंभ हेतला किंतु मोस्टली आपनकर एटार आंसर रुहे नियोलिथिक काहे कि ना नियोलिथिक रे आपनकर प्रोमिनेंटली आरंभ हेतला एग्रीकल्चर जदिओ मेसोलिथिक रे किछि लास्ट पार्ट को आपन मानकर लास्ट फेज रे अल्प मात्रा किछि देखिया पय मिले किंतु प्योरली एटा आपनकर आंसर होबो नियोलिथिक सेतले प्रोमिनेंटली आपनकर यूज होतला। एग्रीकल्चर हे गला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल परमानेंट सेटलमेंट माने सेतले स्थायित्व भाव रे गोटे जगह से माने रहिबा आरंभ कले ता पूर्व सेमति नथिला बुझियौ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोलिथ्स आर एसोसिएटेड विथ। माइक्रोलिथ कहा संगे आपनकर एसोसिएट पालियोलिथिक मेसोलिथिक ना नियोलिथिक ना चाल्कोलिथिक। माइक्रोलिथ रा कोन ना एटा गोटे आपनकर कैरेक्टरिस्टिक टूल माने एटा कहार ना एटा आपनकर मेसोलिथिक टाइम रो कैरेक्टरिस्टिक टूल सेम देखो एटा कोन ना सेम स्टोन टूल कॉल्ड माइक्रोलिथ एटा कैरेक्टरिस्टिक टूल गोटे आपनकर सेमति पालियोलिथिक रे भी कैरेक्टरिस्टिक टूल थियो कोन ना एटा आपनकर फ्लेक्स एटा भी क्वेश्चन आसे आपनकर फ्लेक्स ता होजे आपनकर पालियोलिथिक रो कैरेक्टरिस्टिक टूल ता द्वारा से माने हंटिंग वगैरह करथले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन। भीमबेटका रॉक शेल्टरटा कोठी अवस्थित, जोठी आपण माने बहुत टाइम रे देखिथिबे, फोटो रे देखिथिबे जे आपण मानकर रॉक रे, केव रॉक रे पेंटिंग हेइताय भीमबेटका रे। एटा कोठी ना आपण मानकर मध्य प्रदेश रे। देखंतु एटा देखंतु से केव भितरे आपण मानकर सेठी हेइताय रॉक रे पेंटिंग हेइताय, हजार हजार वर्ष धरि एडा सब अछि, ए टाइप रो पेंटिंग सब अछि। एबे भी अछि सेटारे, सेटा कोड ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो सेटा भी मान्यता पाई सारिछि, जोटा अछि मध्य प्रदेश रे। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर वाज फास्ट यूज ड्यूरिंग। फायर टा को टाइम रे आपण मानकर फास्ट यूज हेतला, को टाइम रे फास्ट यूज हेतिबो मु कोइ जी आपण मानको फास्ट रू जे स्टोन एज जोटा हेतला, सेठी ही आपण मानकर फायर टा देखा पे मिलिथिबो। काई ना हम आगु पढिचु जे पत्थर पत्थर घसिकी जोड़ा से निया बाहर करतुले, सेटा हम आगु पढिचु, सेति पई पालियोलिथिक आर हे जिवो राइट आंसर। फायर सेते बेले हमर फास्ट देखिया पे मिलथिला। देन व्हिच एनिमल वाज फास्ट डोमेस्टिकेटेड। को एनिमल टा हमर फास्ट से माने गृहपालित हिसाब रे नेथिले, गृहपालित पशु हिसाब रे को एनिमल को रखथिले, काउ, डॉग, हॉर्स, बफालो। देखिबा जदि हमें फास्ट सेटा माने को काहाकू डोमेस्टिकेटेड करथिले ना डॉग को से डोमेस्टिकेटेड करथिले। को पीरियड रे एटा आपनकर हेजिवो ना नियोलिथिक एज रे। को पीरियड रे ना नियोलिथिक, नियोलिथिक टाइम रे आपण मानकर फास्ट से डोमेस्टिकेटेड आरंभ करथिले डॉग को। बुझि पारले, एटा भी क्वेश्चन आस जो जे को पीरियड रे स्टार्ट हेतला, मन रखिबे नियोलिथिक एज रे फास्ट स्टार्ट हेतला। देन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया कम्स फ्रॉम। को जगह रो आपण मानकर एग्रीकल्चर अर्लीस्ट एविडेंस आपण मानकर मिले। आर आंसर होउची देखंतु ना मेहरगढ़। मेहरगढ़ टा कोठी आपण रोचे, पाकिस्तान रे आपण मानकर रोची मेहरगढ़। सेठी फास्ट आपण मानकर ना एग्रीकल्चर एविडेंस मिलितला। मन रखिथिबे, पचारि देबो को जगह रे अछि ना मेहरगढ़ टा आपण मानकर पाकिस्तान रे रोची। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एज इज नोन एज द न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज आमे काहा कोइबा, जेमति ओल्ड स्टोन एज आमे कहउतले काहाकू ना पालियोलिथिक को कहउतले ओल्ड स्टोन एज, सेमति न्यू स्टोन एज काहा कोइबा ना नियोलिथिक को कोइबा न्यू स्टोन एज। बुझि पारले काहे कि ना सेते बेले आपण मानकर जोटा मु कहितली फास्ट ओल्ड स्टोन एज रे से माने अनपॉलिश्ड जोड़ा माने टूल यूज करतुले। नियोलिथिक रे सेटा कोन हेला ना पॉलिश्ड हे गला, पॉलिश्ड टूल सब यूज करिबा आरंभ कले नियोलिथिक रे। बुझि पाले, सेति पई सेटा न्यू स्टोन एज बोली कोहा गला। देन आपण मानकर होची पोटरी फास्ट कोठी यूज हबा आरंभ होइतला, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक ना कोठी नुए ना पोटरी जे हम फास्ट स्टार्ट हेतला कोठी ना सही नियोलिथिक रे। मतलब पोटरी स्टार्ट हबा आरंभ होला, भेराइटी टाइप आपनकर पोटरी सब रही थे, कलर पोटरी एंड ड्राइंग हेतिबो से पोटरी सब से पोटरी स्टार्ट हला आपनकर नियोलिथिक रे। एटा आपनकर गोटे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आस जाय। देन 10 नंबर देखिया, बुर्जाहम इज फेमस फॉर। बुर्जाहम टा कोठी देखंतु, बुर्जाहम टा आपनकर जम्मू कश्मीर रे अछि। से कोठी पई आपनकर फेमस अछि देखंतु, डॉकयार्ड पई ना पीट ड्वेलिंग पई, रॉक पेंटिंग पई ना ड्रेनेज पई। रॉक पेंटिंग तो हम कहिदली भीमबेटका आपनकर रहला। एटा आर आंसर कोटा हबो ना पीट ड्वेलिंग पई। पीट ड्वेलिंग कोन ना एटा देखंतु, माटी को खोलिकी ता भितरे घर करिके रहिबाटा सेटा पीट ड्वेलिंग बोली कहआ जाय। सेटा कोठी अछि ना काश्मीर रे आपनकर अछि। एई टाइप रो आपनकर एबे भी अछि, सेटा को सेमाने प्रिजर्व कर रखि जंती। माने फास्ट रे स्टार्ट हेतला कोठी ना बुर्जाहम रे सेमाने स्टार्ट करथिले, जे माटी तळे खोलिकी सेठी केमती बसवास करिवे तार गोटे माने देखो केते इनोवेटिव वे रे सेमाने से करथिले से टाइम रे। देन 11 नंबर देखंतु, द चाल्कोलिथिक एज इज आल्सो कॉल्ड। चाल्कोलिथिक एज टा कोन, चाल्कोलिथिक एज टा आपण मन कर रहबो करना कॉपर स्टोन एज ना ब्रोंज एज ना आयरन एज ना स्टोन एज। देखंतु चाल्कोलिथिक माने से टाइम रे कॉपर ही यूज होइतला से टाइम रे, सेति पई सेटा को चाल्कोलिथिक एज ही कहआ जाय। एंड स्टोन रे किछि मात्रा रे टूल किछि यूज करथले, सेति पई कॉपर स्टोन एज बोली ताको कहआ जाय। बुझि गेला। देन व्हिच मेटल वाज फास्ट यूज्ड बाय ह्यूमन। ह्यूमन मान को द्वारा को मेटल फास्ट यूज होइतला, आयरन, कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड।
आयरन एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे आपनकर को टूलटा से माने यूज जानि नथिले ना आयरन यूज से माने जानि नथिले बुझि पाले ए क्वेश्चन टा मन रखथिबे माने इंपोर्टेंट बेसी कोडा हे जाय ना जोडा जनरल कथा जानिबा अपेक्षा जोटा एक्सेप्शन सेटा ही आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हे जाय तो आयरन टाइम मन रखिबे जार यूज से माने जानि नथिले सेते बेले तो कहार यूज से माने फास्ट जानिथिले ना कॉपर यूज जेमति मु कहली से तार फास्ट यूज से माने करथिले चाल्कोलिथिक पीरियड स्टार्ट हेतिला कॉपर देन देखंतु ह्यूमन बीइंग्स बिकेम फूड प्रोड्यूसर ड्यूरिंग को टाइम रे फूड प्रोड्यूसर हेले को टाइम रे से माने फूड तयारी करिवा स्टार्ट कले पालियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक ना चाल्कोलिथिक जेमति मु आगर कहि सरची जे से माने कल्टीवेशन जो टाइम रे स्टार्ट हेतियो तो फूड प्रोड्यूसर से टाइम रे हेतियो तो सेति पई कोटा हेला ना नियोलिथिक हे जिवो आपन मानकर राइट आंसर बुझि पारले देन 14 नंबर हुई साइट इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग एटा तो कहि सार हम भीमबेटका ठीक अछि बुरजाहम रे कम देखिले ना पीट ड्वेलिंग देखिले पीट ड्वेलिंग देखिले बुरजाहम रे लथाल एंड हरप्पा तो आकु आसीबो आईवीसी रे द भीमबेटका हे गला आपन कोन ना रॉक पेंटिंग पई देन 15 नंबर जोगुड़ा इंपोर्टेंट अछि जोगुड़ा विषय रे कहबा दरकार मु सेटा कहबी नले आमे खाली आंसर रैपिडली करिके पळेबा जेमति कि अधिक और अधिक क्वेश्चन हम करबा एंड जोगुड़ा दरकार पड़े मु सेठी कहबी व्हील वाज इन्वेंटेड को टाइम रे व्हील इन्वेंट करा गला देखंतु आपन माने गां रे देखिथिबे जेतला हम माने कोनोसी माटी रे तयारी हुए पटरी फटरी तयारी हुए तो गोटे व्हील ऊपर तयारी हुए तो सेति पई को टाइम रे सेटा हेतिबो ना जो टाइम रे पटरी यूज बेसी हेतिबो ना नियोलिथिक रे से टाइम रे व्हील ही बे माने माने कोन डिस्कवरी आरंभ करथिले देन देखंतु परमानेंट सेटलमेंट बिगिन एटा तो कहि सारिछि मु नियोलिथिक रे परमानेंट सेटलमेंट आपनकर स्टार्ट हेतला एटा जोडा रिपीट होउछ भाइबन जे क्वेश्चन काई रिपीट होला एटा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जो टाइप रो क्वेश्चन आगरो आसीची मु सेई को वे रे सब आसी परियो क्वेश्चन सेति पई मु क्वेश्चन रखिची जे आपन गोटे आईडिया पाई परिबे जे को वे रे क्वेश्चन सब आसुची ठीक अछि व्हिच एज इज कॉल्ड एज मिडिल स्टोन एज आमे देखिले पालियोलिथिक टा कोन हला ना ओल्ड रे चली गला ओल्ड स्टोन एज सेमति नियोलिथिक टा केमति हला न्यू स्टोन एज तो आपनकर रहला कोन ना मेसोलिथिक टा होउची आपनकर मिडिल रे मिडिल स्टोन एज सेति पई मेसोलिथिक टा हेला मिडिल स्टोन एज एंड चाल्कोलिथिक रे आमे जानछु एटा कोड यूज हला ना कॉपर ठीक अछि तो आंसर हेला कोन ना मेसोलिथिक देन देखंतु बरियल्स विथ डॉग्स आर फाउंड एट माने डॉग संगे जोड़ा समाधि कोउठी मिलितला आपन मानकर ना बोरजाहम रे आपन मानकर मिलितला गोटे बोरजाहम कोन देखितले पीट ड्वेलिंग हम देखितिलु सेठी आपन मानकर डॉग संगे जोड़ा बरियल होची समाधि सेटा भी हम देखितिलु कोउठी ना बोरजाहम रे व्हिच पीरियड्स ऑफ पॉलिश्ड स्टोन एज एटा भी कोइ सर्च नियोलिथिक रे आपन मानकर पॉलिश्ड स्टोन एज आछि देखंतु को टाइप रो क्वेश्चन आपन मानकर बुले बुले आछि सेति पई सब टाइप रो क्वेश्चन को टच करिबा ही निहाती दरकार हम पई देन व्हिच वाज नॉट ए फीचर ऑफ पालियोलिथिक एज कोटा गोटे फीचर नथिला पालियोलिथिक एज रो फीचर कोटा नथिला आमे सेठी कोन करथुलु हंटिंग देखिचु पालियोलिथिक रे हंटिंग देखिचु गैदरिंग देखिचु एंड एग्रीकल्चर देखिचु एग्रीकल्चर हम नियोलिथिक रो देखिलु तो एग्रीकल्चर होबोनी स्टोन टूल देखिचु तो सेति पई आंसर कोटा हे गला ना ऑप्शन सी हे गला राइट आंसर जहाँ सब क्वेश्चन थिला हमरो प्री हिस्टोरिक एज रो ता सर कंप्लीट कर जे हमें 20 टा क्वेश्चन कंप्लीट कर दीचे देन देखिबा इंडस विल सिविलाइजेशन रो जदि सेशन भल लागुची तो लाइक करंतु शेयर कर दियंतु आ सब्सक्राइब गोटे गोटे करंतु आपण माने जते माने मते मोटिवेट करिवे मु सेते आपण पई भलो भलो कंटेंट सब आनिया पई चेष्टा करिवे ठीक अछि देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु डिस्कवर्ड हरप्पा हरप्पा किए डिस्कवर करथिले जॉन मार्शल दयाराम साहनी रखालदास बनर्जी एंड व्हीलर किए डिस्कवर करथिले हरप्पा तुम कहि रखी फास्ट आपण हमर जोटा डिस्कवर हेतिला हमर इंडस वैली सिविलाइजेशन रो सेटा होची हरप्पा हरप्पा फास्ट डिस्कवर हेतिला काहा द्वारा ना दयाराम साहनी द्वारा दयाराम साहनी केबे करथिला ना 1921 रे दयाराम साहनी डिस्कवरी करथिले हरप्पा कोउठी अछि ना राबी रिवर
ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ମାନେ ରାଭି ରିଭର କୂଳରେ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଭି ରିଭର ସାଇଡରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତିକି ଡାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ କୋଉ ମସିହାରେ, କୋଉ ରିଭର କୂଳରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ହରପ୍ପାଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି, ରାଭି ରିଭର ସାଇଡରେ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟାରାମ ସାହାନୀ ସେଟା ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ 1921ରେ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲୁ କଣ ନା ଦୟାରାମ ସାହାନୀ, ଏଟା ହେଇଗଲା ହରପ୍ପା। ସେମିତି ଆର୍.ଡି. ବାନାର୍ଜୀ, ଯିଏ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ। କେବେ ନା ସିଏ 1921ରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା 1922ରେ। ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ, 1921ରେ ଫାଷ୍ଟ ହରପ୍ପା, ଦେନ୍ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ 1922ରେ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେମ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ, ଇଏ ବି ପାକିସ୍ତାନ। ମନେ ରଖିବେ, ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଦୁଇଟା ସାର ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ସାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଆଇଭିସି ସାଇଟ୍ ରହୁଛି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସବୁଠୁ ବଡ ହିଁ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ରହୁଛି ହରପ୍ପା। ତ ଆମେ ଆଇଭିସି ଯୋଉଟା ରହିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ, ତାକୁ ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ହରପ୍ପାନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭରି ହେଇଥିଲା ହରପ୍ପା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବି ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ସିଟି ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡେଡ୍। ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡେଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆମେ ହରପ୍ପାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡେଡ୍ କହିଥାଉ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଡିସ୍କଭରି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଡେଡ୍ ବଡି ସେଠି ମିଳିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଆମେ ହରପ୍ପାକୁ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମିନର ମାନେ ଫେଭରେଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ, ବହୁତ ଏକ୍ସାମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡେଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡ, କୋଉଠି ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, କୋଉଠି ଡିସ୍କଭରି କରାହେଇଥିଲା ନା ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଡିସ୍କଭର କରାହେଇଥିଲା। ତାର ସାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଲେନ୍ଥ କେତେ ଥିଲା 39 ଫିଟ୍ ଥିଲା ଲେନ୍ଥ, 23 ଫିଟ୍ ଥିଲା ୱାଇଡ, ଏଣ୍ଡ ଡିପ୍ କେତେ ଥିଲା 8 ଫୁଟ ଡିପ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଟାଇମରେ ଆସେ। ଆମର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଇଭିସି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ଯେ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ମିଳିଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ମିଳିଛି, ତା ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଆଇଭିସିରେ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ସେଇଗୁଡା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏପଟ ସେପଟ କଥା ନଥାଏ। କେବଳ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ମିଳିଛି, କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ବା କୋଉ ରିଭର ସାଇଡରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଗୁଡା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଇଭିସିରେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ସାଇଟ୍ ହେଜ୍ ଏ ଡକୟାର୍ଡ। ଡକୟାର୍ଡ ମାନେ କଣ ନା ବନ୍ଦର ବା ପୋତାଶ୍ରୟ କୋଉଠି ଥିଲା। ଡକୟାର୍ଡଟା କାଲିବଙ୍ଗାନ ନା ଲଥାଲ ନା ହରପ୍ପା ନା ବନବାଲି, କୋଉଠି ଥିଲା? ଏଟା ବହୁତ ଟାଇମରେ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନା ଲଥାଲରେ ଥିଲା ଆମର କୋଉଟା ନା ଗୁଜରାଟରେ ଯୋଉଟା ଅଛି। ଲଥାଲ କୋଉଠି ଅଛି? ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ସେଠି ବନ୍ଦର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ କୋଉ ଟାଇପର ବନ୍ଦର ଥିଲା ନା ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇଡାଲ ପୋର୍ଟ ହିଁ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ତ ସେଠି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଲଥାଲକୁ ନା ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ। କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡସ୍ ପିପୁଲ ମେନଲି worshiped, କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମେନଲି ଇଣ୍ଡସ୍ ପିପୁଲ ମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ନା ପ୍ରୋଟୋସିବା ନା ରାମ ନା କୃଷ୍ଣ, କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ମେନଲି ଆମର କୋଉଗୁଡା କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଟୋସିବା ଯୋଉଟା ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପଶୁପତି ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଟୋସିବା, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ। ଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଯେ କୋଉ କୋଉ ଆନିମଲ ସେଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଆନିମଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ କାହାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଟୋସିବା ବା ଶିବ ବା ପଶୁପତି ଯୋଉଟା ସିଏ ତାଙ୍କୁ। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କୋଉ ଆନିମଲକୁ ସେମାନେ
କୋଉ ଆନିମଲ ଅଛି ସେ ହରପ୍ପାନ ସିଲ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଇଠି ସେଠି କୋଉ ଆନିମଲ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଆନିମଲ ନା ବୁଲ୍ ନାହିଁ, ନା ଏଲିଫାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନା ହର୍ସ ନାହିଁ, ନା ରାଇନୋସର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଏଇଠି ଆମେ, ନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ନା ଇଏ ହେଲା ଲାୟନ ରହିଲା, ଦେନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ତ ରହିଲା, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇନୋସର ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଅର ରହିଛି। କେବଳ ନାହିଁ କଣ ନା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ହର୍ସ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ସିଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହର୍ସ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ କଣ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେଟା ବି ମନେ ରଖିବେ, ଆନିମଲ କୋଉଟା ସବୁ ହରପ୍ପାନ ସିଲ୍ଡ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦି ପ୍ରୋଟୋସିବା ସିଲ୍ସ ବା ପଶୁପତି ସିଲ୍ସ ବା ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ କୋଉଠି ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ସିଲ୍ଟା ସେ ପଶୁପତି ସିଲ୍ଟା ସେଟା କୋଉଠି ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ଲୋଥାଲ, ହରପ୍ପା ନା ବନବାଲି, କୋଉଠି ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଡିସ୍କଭରଟା ମନେ ରଖିବେ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଡିସ୍କଭର ହେଇଛି। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ପଶୁପତି ସିଲ୍ସଟା। ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ କ୍ରପ୍ ୱାଜ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ବାଇ ହରପ୍ପାନ୍ସ, ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ହରପ୍ପାନ ମାନେ କଲ୍ଟିଭେଟ କରିଥିଲେ କୋଉଟା, ହ୍ୱିଟ୍, ରାଇସ୍ ନା କଟନ ନା ସୁଗାର କେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କଲ୍ଟିଭେଟ କରୁଥିଲା ସେଟା କଣ ନା କଟନ। ତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ଅଛି ଯୋଉଟା ଗ୍ରୀକ ମାନେ ବି ସେଟା କୁହନ୍ତି ସିଣ୍ଡନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବହୁତ ଟାଇମରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଯଦି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ସିଣ୍ଡନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କାହାକୁ ନା କଟନକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ସାଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ ଫାୟାର ଅଲ୍ଟର୍ସ, ଫାୟାର ଅଲ୍ଟର୍ସ ମାନେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାରଟା କୋଉଠି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ନା ହରପ୍ପା, କାଲିବଙ୍ଗାନ, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ନା ଚାନୁଦାର। ଚାନୁଦାରଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ବି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି, ଠିକ ହେଲା, ଏଟା ବି ପାକିସ୍ତାନ। ହରପ୍ପା ତ ପାକିସ୍ତାନ, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ପାକିସ୍ତାନ। ତ ଏଠି ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲେ ନା କାଲିବଙ୍ଗାନରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବୁଝିଲେ, ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି କାଲିବଙ୍ଗାନ। ତ ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ କଣ ନା ଫାୟାର ଅଲ୍ଟର, ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିଥିଲେ ନା ବେଙ୍ଗଲ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଚୁଡ଼ି ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କାଲିବଙ୍ଗାନରେ ମିଳିଛି। ଦେଖିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ଇଜ କୋଉଟା ନା ଡେସିଫୋର୍ଡ, ପାର୍ଟଲି ଡେସିଫୋର୍ଡ ନା ଆନଡେସିଫୋର୍ଡ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। କୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଟା ଆନଡେସିଫୋର୍ଡ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ନା ଡେସିଫର କରିପାରୁନୁ, ତାକୁ ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ଯେ ତାକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକୋଡ କରାଯାଇ ପାରିନି ଯେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ଚିହ୍ନର ସିମ୍ବଲର ସବୁ ମିନିଂ କଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଡିକୋଡ କରାଯାଇ ପାରିନି ବା ଆନଡେସିଫୋର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ତାର ଏଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡା ସବୁ କେହି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକୋଡ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକୋଡ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଠିକ ହେଲା, ତ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା, ବୋଷ୍ଟ୍ରାଫେଡନ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା। ମାନେ କେମିତିକା ନା ଲେଫ୍ଟ ରୁ ରାଇଟ ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ରାଇଟ ରୁ ଲେଫ୍ଟ, ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ରୁ ରାଇଟ। ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି କେମିତି ଲେଖୁ ନା ଲେଫ୍ଟ ରୁ ରାଇଟ ଏମିତି ଲେଖୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଷ୍ଟ୍ରାଫେଡନ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେମିତି ଥିଲା ଲେଖା ସବୁ ଲେଫ୍ଟ ରୁ ରାଇଟ, ଦେନ୍ ରାଇଟ ରୁ ଲେଫ୍ଟ, ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ରୁ ରାଇଟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ବୋଷ୍ଟ୍ରାଫେଡନ ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଜାଣିଲେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା କଣ ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଅନଡେସିଫୋର୍ଡ, ମାନେ ଡିକୋଡ କରାଯାଇନି ସେଟାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି ଦେଖିବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ କୋଉଟା ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ ଆଇଭିସି ସାଇଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଦେଖିବା କଣ ନା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ଷୀଗଡ଼ି। ରାକ୍ଷୀଗଡ଼ି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଢଲାଭିରାଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଢଲାଭିରା ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। ରାକ୍ଷୀଗଡ଼ଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ରାଜସ୍ଥାନରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରି ରାକ୍ଷୀଗଡ଼ଟା ଅଛି ହରିୟାଣାରେ, ହରିୟାଣାରେ ଅଛି। ଢଲାଭିରାଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଢଲାଭିରା ଅଛି ଗୁଜୁରାଟରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଗୁଜୁରାଟ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଅଛି, ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ଲୋଥାଲ ନା ରପାର। ହରପ୍ପା ଆଣ୍ଡ ମହେଞ୍ଜୋଦାରଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି କୋଉଠି ଅଛି ନା ପାକିସ୍ତାନରେ। ରପାର ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ନା ପଞ୍ଜାବରେ। ଦେନ୍ ରହିଲା କୋଉଟା ଲୋଥାଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟରେ। ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଁ କଣ ନା ଡକିୟାର୍ଡ, ଡକିୟାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଲୋଥାଲ, ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟରେ।
ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ସାଇଟ୍ ଅଛି ଆଇବିସି ସାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉଠି କଣ ମିଳିଥିଲା ଆଉ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରୁଥିଲା। ହରପ୍ପା ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଦୟାରାମ ସାହାନୀ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଭର ରାବି କୂଳରେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଭର ରାବି ସାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କର ହରପ୍ପାଟା ଅଛି। କଣ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଆନାଟମି ଥିଲା, ଗ୍ରେନେରୀ ମିଳିଥିଲା, ବୁଲକ କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆରଡି ବାନାର୍ଜୀ, କୋଉଠି ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ସାଇଡରେ, ଲର୍କନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଞ୍ଜାବର ପାକିସ୍ତାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ବାଦ ଗ୍ରାନାରୀ, এই ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ, ଏଇଟା ପଶୁପତି ସିଲ୍, ଓଭେନ କଟନ, ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ସୁଟକାଜେଣ୍ଡର ବି ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଲା। ଟ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଟା ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା ହରପ୍ପା ଆଉ ବେବିଲୋନ ଭିତରେ। ବେବିଲୋନ କୋଉଟା ନା ମେସୋପୋଟାମିଆ ଶୁଣିଥିବେ, ଇରାକରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇରାକ, ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ବେବିଲୋନ, ସେଟାକୁ କୁହାହଉଥିଲା ମେସୋପଟାମିଆ ଯୋଉଟା। ସେମିତି ଚାନୁଦାର ସେମିତି ମିଳିଛି, ବିଡ୍ ମେକ୍ସ ସବୁ ମିଳିଛି। ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ ଡଗ୍ ଜେସିଂ କେଟ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଲେଇକୁ ଗୋଡଉଥିବ କୁକୁର, ତାର ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଳିଛି କୋଉଠି ନା ଚାନୁଦାର, ସେଇଭଳି ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉଟା କାଲିବଙ୍ଗାନ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଫାୟାର ଅଲ୍ଟର ମିଳିଥିଲା, କ୍ୟାମେଲ ବୋନ୍, ଉଡେନ ଫ୍ଲୋ ଅଛି, ଲଥାଲ। ଏଗୁଡା ଏତେ ପଡେନି, ଏଇ ଡିସ୍କଭରି କିଏ କରିଥିଲେ ଏଗୁଡା ଏତେ ପଡେନି, କିନ୍ତୁ ପଡେ କୋଉଟା ନା ହରପ୍ପାଟା ପଡେ, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ପଡେ, ଏଇ ଦିଟା ମୋଷ୍ଟଲି ପଡେ। ଏଣ୍ଡ ଏଗୁଡା ଏତେ ଆସେନି, ତଥାପି ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଲଥାଲଟା କେଉଁଠି ନା ଗୁଜରାଟର ଭଗବାରିବ ସାଇଡର। ଡକିୟାର୍ଡ ତ ମୁଁ କହିଲି, ରାଇସୋସ୍ ଫାୟାର ଅଲ୍ଟର ଏଠି ବି ମିଳିଛି। ଚେସ୍ ଖେଳ ହଉଥିଲା ସେଠି, ସେଟା ବି ଦେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୁଡା, ଏଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଗୁଡା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଏଗୁଡା, ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଆସେ। ସୁଟକାଜେନ୍ଦ୍ର ସେମିତି, ବୋନ୍ସ ଅଫ ହର୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୋନ୍ସ ଅଫ ହର୍ସେସ, ଏଇଟା ସୁଟକାଜେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିଥିଲା ଗୁଜରାଟରେ। ବନବାଲି ସେମିତି, ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ ବୋଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରି ହରପ୍ପାନ ଆଣ୍ଡ ହରପ୍ପାନ କଲଚର ଯୋଉଟା ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟେ ହିଁ ସାଇଡ୍ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ବନବାଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ। ଢଲାବିରା ସେମିତି, ୱାଟର ହାର୍ନେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ତାର ଭଲ, ୱାଟର ରିଜର୍ଭର ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ସାଇଟ୍ ଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ସେଗୁଡା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଯାଏ। ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଗ୍ରାନାରୀ କୋଉଠି ମିଳିଥିଲା, ହରପ୍ପା ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ନା ବୋଥ ନା ନନ୍, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାନାରୀ ଫାଷ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରାନାରୀ ଯଦି ଦେଖିବା ବୋଥ ସାଇଡରୁ ଆମର ମିଳିଛି ଗ୍ରାନାରୀ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାନାରୀଟା ଆପଣଙ୍କର ମହେଞ୍ଜୋଦାରରେ ମିଳିଛି, ଆଉ 6 ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରାନାରୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହରପ୍ପାରେ ମିଳିଛି। ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ ଗ୍ରାନାରୀ କୋଉଠି ମିଳିଛି, ନା ଦେଇଦେବେ ଯେ ବୋଥ ହରପ୍ପା ଆଣ୍ଡ ମହେଞ୍ଜୋଦାର। ଯଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାନାରୀ ଲଗେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ହେଇଯିବ ସେଟା ମହେଞ୍ଜୋଦାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ Which metal was not known in Indus Valley civilization? କୋଉ ମେଟାଲଟା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। କହିସାରିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ, ଆଇରନଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇରନର ୟୁଜଟା ଜଣା ନଥିଲା। ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ କପର ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ବ୍ରଞ୍ଜ ଗୋଲ୍ଡ ବି ସେମାନେ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇରନର ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜଣା ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଫେମସ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଇଜ ମେଡ୍ ଅଫ୍, କୋଉଟା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ମିଳିଲା କୋଉଠୁ ମିଳିଥିଲା ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରରୁ ଯୋଉଟା ମିଳିଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା, ସେଟା କୋଉ ମେଟାଲରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ରଖା ହେଇଛି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ, ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ଯୋଉଟା ଫେମସ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ମହେଞ୍ଜୋଦାରରୁ ମିଳିଥିଲା, ସେଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି। ଠିକ ଅଛି, ହୁଇ ସିଭିଲାଇଜେସନ ୱାଜ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଅଫ ହରପ୍ପାନ୍ସ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ କହିକି ଆସିଥିଲି ଯେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ନା ଚାନୁଦାର ଦେଖିଥିଲେ, ନା ହରପ୍ପାନ ମାନେ ସରି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟକାଜେଣ୍ଡର ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ। ଠିକ ଅଛି, ବେବିଲନ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ମେସୋପଟାମିଆ, ତ ସେଟା ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ କୋଉଠି ନା
ट्रेड पॉइंट सेटा हेतिला हरप्पा आउ मेसोपोटामिया भितरे तो तो ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ନା ସମସାମୟିକ ସେଇ ଟାଇମରେ କାହା ସହିତ କିଏ କୋଉ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ନା ମେସୋପୋଟାମିଆ ଥିଲା ବେବିଲୋନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଉଟା ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ମେସୋପୋଟାମିଆନ ଦେନ୍ ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଫ୍ଲୋରିସ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ କୋଉ ଟାଇମରେ ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଟା ଫ୍ଲୋରିଶ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହବ ନା 2600 ରୁ 1900 BC ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଟା ହବ ନା ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଥିବ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ 1600 ସରି 2500 ରୁ 1800 ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଥାଏ ପାଖାପାଖି ଦେଖିଦେବେ ଯୋଉ ଅପସନ ଥିବ 2500 2600 ବା 1800 1900 ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅପସନ ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସୋର୍ସରେ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପର ଆମର ଆନ୍ସର ଆସେ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ହୁଇଚ ହରପ୍ପାନ ସିଟି ହ୍ୟାଡ 3 ଡିଭିଜନ ତିନିଟା ଡିଭିଜନ କୋଉଟାରେ ଥିଲା ହରପ୍ପା ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନା ଢଲାବିରା ନା ଲଥାଲ ତିନିଟା ଡିଭିଜନ କଣ ନା ଗୋଟେ ତିନିଟା ଡିଭିଜନ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଗୋଟେ ହାୟର ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସିଟାଡେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ହାୟର ଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସିଟାଡେଲ ନା ଲୋୟାର ଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲୋୟାର ଟାଉନ ଲୋୟାର ଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲୋୟାର ଟାଉନ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହିଁ ମାତ୍ର ସାଇଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଢଲାବିରା ଯୋଉଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ତ ସିଟାଡେଲ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାୟର ପାର୍ଟରେ କୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ନା ରିଚ୍ କ୍ଲାସର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ସିଟାଡେଲରେ ରିଚ୍ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସିଟାଡେଲରେ ଲୋୟାରରେ ରହୁଥିଲେ କୋଉମାନେ ନା ଯୋଉମାନେ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଲୋୟାର ପାର୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଢଲାବିରାରେ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ମିଡିଲ ଟାଉନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାନୁଦାର ଗୋଟେ ହିଁ ସାଇଡ୍ ଯୋଉଠିକି କିଛି ସିଟାଡେଲ ହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ଯୋଉଠି ସିଟାଡେଲ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ କୋଉଠି ଚାନୁଦାର କୋଉଠି ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ନା ପାକିସ୍ତାନ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହୁଇଚ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ହେଜ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ ବ୍ଲଡ ଫିଲ୍ଡ କୋଉଠି ବ୍ଲଡ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି କାଲିବଙ୍ଗାନ ହରପ୍ପା ଲଥାଲ ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଆଣିବି ତ କ୍ଲାସକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମାନେ ମନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହବନି ଆଉ ସବୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଏ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ବି ବାହାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ଆଣିଛି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଆଣିଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିସାରିଛି ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ଲଡ ଫିଲ୍ଡ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଥିଲା ନା କାଲିବଙ୍ଗାନ ଉଡେନ ପ୍ଲ ଯୋଉଠି ମିଳିଥିଲା ସେଇଠି ପ୍ଲଡ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କାଲିବଙ୍ଗାନରେ ମିଳିଥିଲା ଏ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ ଦ ମେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ମେଟେରିଆଲ ଅଫ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ର ମେନ୍ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ମେଟେରିଆଲ କୋଉ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ବନଉଥିଲେ ହରପ୍ପାନ ସିଟି ବନା ହେଇଥିଲା କୋଉ ଜିନିଷରେ ଉଡରେ ମଡରେ ନା ବେଗ ବ୍ରିକରେ ନା ଷ୍ଟୋନରେ ମାଟିରେ ନା କାଦରେ ନା ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନା ପଥରରେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ବେଗ ବ୍ରିକରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପୋଡ଼ା ଇଟା ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ସେ ଟାଇମରୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ବେଗ୍ ବ୍ରିକ୍ସରେ ସେମାନେ ଏସବୁ ସିଟି ସେମାନେ ବନଉଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଫିଚର ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଦ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ କୋଉ ଫିଚରଟା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଆଇରନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ଆଇରନ୍ ତ ନଥିଲା ମୁଁ କହିଛି ଆଇରନ୍ର ସେମାନେ ୟୁଜେସ୍ ଜାଣିନଥିଲେ ହର୍ସ ବେସ୍ଡ ଇକୋନୋମି ନଥିଲା ବେଦିକ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତ ସେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଇବିସି ପରେ ବେଦିକ ଆସିଯିବ ତ କଣ ହବ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅର୍ବାନ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ତ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ବାନ ଷ୍ଟାଇଲଟା କେମିତି ଥିଲା ଗ୍ରିଡ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ବୁଝିଲେ ନା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଗ୍ରିଡ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ତାର ରୋଡ ଗୁଡା କେମିତି ସବୁ ଥିଲା ନା ଏମିତି ରୋଡ ଥିଲା ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କଟ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ରୋଡ ସବୁ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ କେମିତି ଥିଲା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଗ୍ରିଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲା ଟାଉନ ଗୁଡା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଆଣ୍ଡ ଢଲାବିରାର ଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଯଦି କହିବେ ସବୁଠୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ବନବାଲିରେ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଖରାପ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ବନବାଲିରେ ଏଇଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନଫର୍ମେସନ ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ ଡଗ ବରିଆଲ along with human
burial found in ମାନେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ କୁକୁରର ଯୋଉଟା ସମାଧି କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ତାର ମାନେ ରିମେନିଂ କୋଉଠି ମିଳିଛି ନା ରପାର, ରାକ୍ଷୀଗଡ଼ି, ଲଥାଲ ନା ଢଲାବିରା। କୋଉଠି ମିଳିଛି ନା ରପାରରେ ମିଳିଛି। ରପାରଟା କୋଉଠି ନା ପଞ୍ଜାବରେ। ରପାରରେ ମିଳିଛି କଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷର ସମାଧି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଳିଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ରପାରରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇଟା ହିଁ ମିଳିଛି, ତାର ଫଟୋ ହିଁ ଏଇଟା। ତ ସେଇଠି ଡିସ୍କଭରି କରାହେଇଛି। ଦେନ୍ ହରପାନ ସିଲ୍ସ ୱେର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍। ହରପାନ ସିଲ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା ପଶୁପତି ସିଲ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସିଲ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ସିଲ୍ ସବୁ। ସେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଆଇଭରି ନା ଟେରାକୋଟା ନା ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ନା ଷ୍ଟିଏଟାଇଟ୍। ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଷ୍ଟିଏଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟ ମେଟାଲ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଷ୍ଟିଏଟାଇଟ୍ଟା କଣ ନା ସଫ୍ଟ ମେଟାଲ ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଲ୍ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ସିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଅଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆନଡେସିଫର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ଡିକୋଡ୍ କରା ହେଇପାରିନି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେବଳ ପିକ୍ଚରରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଇନୋସର ୟୁନିକର୍ନ ଥିଲା। ୟୁନିକର୍ନ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଯାହା ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେସିଫର କରିପାରିନାହୁଁ। ତ କୋଉଥିରେ ଏଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ଷ୍ଟିଏଟାଇଟ୍ରେ, ଯୋଉଟା ସଫ୍ଟ ମେଟାଲ ଗୋଟେ, ତ ସେଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which city of the Indus Valley civilization is known for its impressive grid system of street? street ର ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା କହିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କଟ୍ କରିଥିବ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଥିବ ଟାଉନ, ସେଟା କୋଉଠି ବେଶୀ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ଅଛି? କୋଉ ସାଇଡରେ ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ନା ବନବାଲି ନା ଲଥାଲ ନା ହରପ୍ପା? କୋଉଠି ନା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର 90 ଡିଗ୍ରୀ କଟ୍ କରୁଥିଲା। ତ ସେ ୱାଇଡ୍ ବି ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ସବୁ। এটা ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର ଅଫ୍ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ସ ଅନ୍ ଦ ରିଭର ଦେ ଆର୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ବା ଆଇବିସି ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାର ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆସେ। ଗୋଟେ ଆସେ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କି ଫାଇଣ୍ଡିଂ କୋଉଠି କଣ ମିଳିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଆସେ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ। ନା ଇଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରପ୍ପା ଅଛି ଇଣ୍ଡସରେ, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଅଛି ରାବିରେ, ଲଥାଲ ଭଗବା, କାଲିବଙ୍ଗାନ ଘାଗର। ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ହରପ୍ପାଟା କୋଉଠି ଥିଲା ନା ହରପ୍ପାଟା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ହରପ୍ପା ହେଇଯିବ ରାବିରେ। ସେମିତି ମହେଞ୍ଜୋଦାର ବି ଭୁଲ ଅଛି, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡସରେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଲଥାଲ ତ ଭଗବା ଠିକ ଅଛି, କାଲିବଙ୍ଗାନ ଘାଗର ଠିକ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ଆମର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ବି ହେଇଯିବ, ନା ଅପସନ 3 and 4 ଯୋଉଟାରେ ଥିବ ଲଥାଲ ଭଗବା ଆଉ କାଲିବଙ୍ଗାନ ଘାଗର। ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଅପସନ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। In the ancient Mesopotamian text, the Indus Valley civilization was referred to by which name? Mesopotamian ଯୋଉଟା ଟେକ୍ସଟ ରହିଲା ସୁମେରିଆନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ କୁ କୋଉ ନାଁରେ ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିଲମୋନ, ମାଗନ, ମେଲୁଆ ନା ବାରେନ? କୋଉଟାରେ ନା ମେଲୁଆ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି ମେଲୁଆ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୋଟେ ଅଛି ମେସୋପଟାମିଆରେ, ସେଟା ସେମାନେ ସେଇ ନାଁରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ସେମାନେ ରେଫର କରୁଥିଲେ ଯେ ମେଲୁଆ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। Which of the following animal was most frequently depicted on the seals of the Indus Valley civilization? ଏବେ ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ ନା ହର୍ସ ନା ଲାୟନ ନା କାଉ ନା ୟୁନିକର୍ନ। ଏବେ ଦେଖେଇଥିଲି ଯୋଉଟା ସେ ସିଲଟା ଥିଲା ଷ୍ଟିଏଟାଇଟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଥିଲା ଆନିମଲଟା ନା ୟୁନିକର୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଯେ ୱାନ୍ ହର୍ନ ମାଇଥିକାଲ ଆନିମଲ, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ହିଁ ସିଂହ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେପିକ୍ଟ କରାହେଇଥାଏ ସେଇ ସିଲରେ, ୟୁନିକର୍ନକୁ ଡେପିକ୍ଟ କରାହେଇଥାଏ। ସେଟା ଗୋଟେ ମାଇଥିକାଲ ଆନିମଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଭାବୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। Then, while wheat and barley were the main crops, evidence of rice cultivation by rice dose has been found on which of the following pair? କୋଉ ସାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ ର କଲ୍ଟିଭେସନ ବା ରାଇସ୍ ହୋସ୍କର ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଭିଡେନ୍ସ କୋଉଠି ମିଳିଛି? ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ନା ଲଥାଲ ରଙ୍ଗପୁର ନା କାଲିବଙ୍ଗା ନା ବନବାଲି ନା ଢଲାବିରା ନା ସୁରକଟଡା? କୋଉଠି ମିଳିଥିଲା ନା ଲଥାଲ ଆଉ ରଙ୍ଗପୁରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଟା ମିଳିଥିଲା। ଲଥାଲଟା କୋଉଠି କହିଥିଲି ଗୁଜୁରାଟ ବୋଲି କହିଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ରଙ୍ଗପୁରଟା କୋଉଠି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର? ରଙ୍ଗପୁର ବି ଗୁଜୁରାଟ।
ଦୁଇଟା ସାରା ହେଇଗଲା ଗୁଜୁରାଟ। ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ ହାଉସ୍ର ଯୋଉଟା ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ରାଇସ୍ ହାଉସ୍ କୋଉଟା ନା ଦେଖିଥିବେ ଧାନରୁ ଆମର ଯୋଉଟା ବାହାରେ ତାର ଚୋପାଟା ସେଇଟାକୁ ରାଇସ୍ ହାଉସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇଟାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଜଣା ପଡିଥିଲା ରାଇସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ ସେଠି ହଉଥିଲା ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି। Then the origin of which common Indian religious symbol can be tracked back to the traced back to the Indus Valley civilization। କୋଉଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ସିମ୍ବଲ କୋଉଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ? ଓମ୍ ଥିଲା, ଲୋଟସ୍ ଥିଲା, ନା ଶଙ୍ଖ ଥିଲା, ନା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଥିଲା? କୋଉଟା ଥିଲା? ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ସେ ଟାଇମରେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଲେଟର ଆମେ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍, ଜୈନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଲେଟର ଆମେ ସେଟାକୁ ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ସିମ୍ବଲ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲୁ। ଠିକ ଅଛି। Then which historian is of the opinion that the decline of Indus Valley civilization is due to the Aryan invasion? ଆର୍ୟନ୍ ଇନଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ କୋଉ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଏଟା ଦେଇଥିଲେ? ନା ରୋବର୍ଟ ରାଇକେସ୍, ନା ଏମ୍ ହୁଇଲର, ନା ଦୟାରାମ ସାହାନି, ନା ଆର୍ ଡି ବାନାର୍ଜୀ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଏମ୍ ହୁଇଲର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ୟନ୍ ଇନଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଲର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗର୍ଡନ, ଦୁଇ ଜଣ ଦେଇଥିଲେ ସେମ୍ ସେଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅପିନିଅନ ଯେ ଆର୍ୟନ୍ ଇନଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ସେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ କୋଜ ଆଉ କିଏ ସେଟା ଅପିନିଅନ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଡ୍ରାଇଂ ଅଫ୍ ଘାଗର ରିଭର ଶୁଖିବାରୁ ଯେ ହେଇଗଲା ସେଟା କିଏ ହେଇଥିଲା? ନା ଡିପି ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋଡ୍। ଫ୍ଲଡ୍ ପାଇଁ ମେକେ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍.ଆର୍. ରାଓ। ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଟାକୁ ଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ। ଆର୍ଥ କ୍ୱେକରେ ଦେଇଥିଲେ ରେକେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଲ୍ସ। ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକି ସେ ପଚାରିଦିଏ ବହୁତ ଟାଇମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ କୋଉ ଅପିନିଅନଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, କୋଉ ଅପିନିଅନ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ସେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଗଲା ବୋଲି କୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଦେଇଥିଲେ ମତ, ତ ସେଇଟା ସେ ପଚାରି ଦିଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? 51ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଏଜ୍ ଆଉ ଆଇଭିସିରୁ ଟପ୍ 51ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଯୋଉଟା ପିଓରଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। ଭାବୁଛି କିଛି ଆପଣମାନେ ପାଇଥିବେ, ଆଇଡିଆ ପାଇଥିବେ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଏଣ୍ଡ କିଛିଟା ଆପଣମାନେ ନଲେଜ ନେଇଥିବେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବା ଯୋଉଟା ଜଣା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିଭିଜନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆର PDF ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଗୁରୁକୁଳ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ମୁଁ PDF ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆପର ଯୋଉଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ ସେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟର ବେଦିକ, ଲେଟର ବେଦିକ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମୋରିଆନ ବୋଧେ ଆସିଯିବ। ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ରହିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା। ତ ଯଦି କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ବେଟର ୱେରେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।